सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं एक वड्डी खबर दे नाल। जी हाँ, वड्डी खबर कोरोना संकट दे नाल जुड़ी हुई है। कोरोना संकट दे विचाले सेहत मंत्री दे वल्लों वड्डा दावा किया गया है तो उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच नहीं, दिल्ली वर्गे हालात। यानी जी ये कह रहे हैं सेहत मंत्री कि दिल्ली वर्गे हालात पंजाब दे विच नहीं ने, क्योंकि एक दिन पहला दिल्ली दे विच 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिता गया। तो यह भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिक्र करते नजर आए कि दिल्ली दे विच ऑक्सीजन या फिर दवाइयां की घाट हैगी है, उन्होंने कबूल किया सी। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ सूबे के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दावा कर रहे हैं कि पंजाब दे विच स्थिति कंट्रोल दे विच है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा दे विच हैगी है। नाल ही वो दावा कर रहे हैं दवाइयां नूं लैके भी, बैड या फिर हस्पतालों के इंतजामां नूं लैके भी। ते भी तुहानूं दस दईए कि लॉकडाउन के नाल कोरोना के उत्ते कंट्रोल जरूर होवेगा, यह भी वो दावा करते नजर आए ने सूबे के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू। ते उन्होंने यह भी दावा किया कि जिहड़े मजदूर ने, प्रवासी ने, उन्हां दे खाने का प्रबंध किया जाएगा तो किसी नूं भी भुखा नहीं रखा जाएगा। होटलों के मालकां दा दर्द भी मैं समझ सकता, उन्होंने जिक्र किया, पर एक बार फिर वही जिक्र करते नजर आए कि जान है तो जहान है। होटल मालकां ने पहला भी अपने मुलाजमां का ख्याल रखा है तो असीं उन्हां नूं अपील करते हैं कि अपने वर्करां का हुण भी ख्याल रखण। तो पंजाब दे विच कोरोना की सख्ती वधाई गई है, कोरोना नूं लैके सख्ती वधाई गई है। नाइट कर्फ्यू दे विच इजाफा, असीं सारे जानते हैं कि 8 बजे तो अज तो नाइट कर्फ्यू लगेगा। तो दूजा अहम जिहड़ा पॉइंट है कि एतवार नूं मॉल, बाजार, दुकानां सारियां बंद रखण दा ऐलान किया गया, सरकार ने फैसला किया है। इस दे नाल ही सख्ती नाल लॉकडाउन की जिहड़ा नाइट कर्फ्यू उसकी पालना होवे, ये भी हुक्म दिते गए। पर जिस तरीके नाल कोरोना के मरीजों की गिणती पंजाब दे विच वध रही है, चिंता हर किसी के जहन दे विच है। खास तौर पर जो असीं होर सूबिਆਂ ਦਾ हाल इस समय देखते हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश होवे, दिल्ली होवे, गुजरात, महाराष्ट्र, जिथे अजिहियां तस्वीरां सामने आ रही ने जो चिंता दे विच पाउंदियां ने। ते तुहानूं दस दईए कि सेहत मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि पंजाब दे विच स्थिति दिल्ली दे नालों वक्री है, कंट्रोल दे विच है ते इत्थे दवाई, ऑक्सीजन दे विच कोई दिक्कत नहीं है। दवाइयां भी हैगियां ने, ऑक्सीजन भी हैगी है। तो लॉकडाउन नूं लैके जरूर सेहत मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना ते कंट्रोल जरूर किया जा सकता इस तरीके दे नाल। पर असीं अज गल करांगे इस खास पेशकश दे विच कन्फ्यूजन नूं लैके, क्योंकि बहुत सारे अदारे अजिहे ने जिहड़े सरकार दे हुक्मां तो बाद ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। असीं उसका जिक्र करांगे। मेहमान साडे नाल कोई जुड़ रहे हैं, सब तो पहले उन्हां दे नाल तारुफ तुहाडा करवाने आ। साडे नाल मनप्रीत सिंह बनी संधू जी जुड़ रहे करनगे, साडे नाल डॉक्टर सीमांत गर्ग जुड़ रहे हैं, MD मैडिसन ने, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DK ਅਰੋੜਾ ਜੀ जुड़ रहे हैं जो कि होटल एसोसीएशन मोहाली ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ अपने मेहमानों का रुख करते हैं। शुरुआत मैं कांग्रेस तो ही करदा ਹਾਂ। संधू साहब, शुरुआत ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ही। पहला सवाल यही है कि देखो कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति का जिक्र हो रहा है इस समय, खास तौर पर हस्पतालों ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। मैं ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ शुरू करदा है। सरकार ने एक डिसीजन लिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स 75% तक ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹ कोरोना पेशेंट्स ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, रिपोर्ट तो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, पर उस तो ਪਹਿਲਾਂ कोई उत्थे लंग इन्फेक्शन वाला पहुंच गया या किसी होर बीमारी की वजह उत्थे पहुंच गया, तो इस विचाले फिर किवें डिसाइड किया जाएगा कि इसनूं किहड़ी कैटेगरी दे विच रखिया जाए? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। संधू साहब तुहाडी आवाज आ रही है साडे तक? हाँ जी, हाँ दोबारा आवाज साडे तक आ रही है? दोबारा एक बार। जी जी, मैं हॉस्पिटल वाले इशू के उत्ते आ रहे हैं। चलो मैं तुहाडे कोल वापस आना है, होपफुली कि जिहड़ा कुछ टैक्नीकल ग्लिच है खत्म हो जाए। साडे नाल DK अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री नूं रिप्रजेंट करनगे। अरोड़ा साहब, स्वागत है तुहाडा। ਹੁਣ सवाल यह है कि होटल ਜਿਹੜੇ इंडस्ट्री है उन्होंने की दिक्कत या फिर ये नवीं गाइडलाइंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ कन्फ्यूजन नजर आ रहा है? होटल इंडस्ट्री पहले ही बहुत लास्ट ईयर जो कोरोना लॉकडाउन लग गया है उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम रही है। होटल इंडस्ट्री बिल्कुल
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਟਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ 2.25 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 75% ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 75% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਸ ਨੇ, ਜੇ 100 ਬੈੱਡ ਨੇ ਤਾਂ 75 ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੋ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ। ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 75% ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ 75% ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मैं इस दीपक जी एक चीज़ जरूर ऐड करना चाहूँगा कि ये सानू बैड उदों तक खाली रखते हैं ਜਦੋਂ तक गवर्नमेंट ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆएंगे ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਡਾਕਟਰਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ अगर आई स्टेटस रहा तो कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगर अज प्लांट बारे सोचा है तो वह 10-15-20 दिन महीना लग जाना वो वर्किंग प्रॉपर आन, क्योंकि वो सिलेंडर्स प्लांट इस्टैबलिश करना, प्रोडक्शन फिर सप्लाई चेन बनाना, वो सारा एक पूरा सिस्टमैटिक काम है। वो तो सानू अगर 2 प्लांट्स मिल जान पंजाब नूं तो बहुत अच्छी गल हैगी है। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ न्यूज़ 18 ਮੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 75 ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂ ਡਾਕਟਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਥ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਣ ਦਊਗਾ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, 84-85 ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਸਮਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਬੈੱਡ ਟੈਂਟਸ ਤੇ ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਟੋਸਿਲਿਜ਼ੁਮੈਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। अगर वो इंजेक्शंस नहीं मिलेंगे ना बेड पे पेशेंट अगर तुसी पा भी लिया, ऑक्सीजन दे भी दी, पेशेंट का सर्वाइवल नहीं हो पाना। ते मेरी यही रिक्वेस्ट है, जरूरी चीज़ां उसकी सप्लाई नहीं हो रही, ओदी सप्लाई नहीं हो रही। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी तो कभी नहीं भजेगा, नहीं भज सकता है वो।
ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਇਰਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ 에ਅਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਏ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਲਾਈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਾਏਗੀ, ਕ੍ਰਾइसिस ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 15,000 ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 12,000 ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾ ਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਊਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਰ 75% ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। 75% ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਫਲਕਸ ਸੀਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਈਵਨ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ, ਡਰਗਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? होटल इंडस्ट्री डाउन पे चल रही है, लेकिन अब जो साडी लेबर क्लास है वापस जा रहा है। फिलहाल एक दिन का लगाया मोहाली से, लेकिन फर्क जिहड़ा आ रहा है ना, बिजनेस काफ़ी डाउन हो गया है। असी तो पहला तो लेबर नूं करे वापस ना जाए, इत्थे ही रुके, बिजनेस चलते रहन। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूँगा, वैक्सीनेशन जरूर होनी चाहिए, सारिਆਂ ਨੂੰ अवेयर करना चाहिए। बल्कि मैं अपने स्टाफ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बार-बार कह रहा भी वैक्सीनेशन कराओ, ਤਾਂ ही कोरोना कंट्रोल होएगा। बिजनेस का सरकार को थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए है, कुछ रिबेट मिलना चाहिए है। जो आजकल टैक्सेस लगाए हैं, कुछ टैक्सेस रिबेट आए,
ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, 75% ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 75% ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬੈਡਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। 75 80 100 ਜੋ ਕहेंगे ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੈਡ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਬੈਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 75 ਕਹਿਣ, 80 ਕਹਿਣ, 85 ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 75% ਹੋਣਗੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 500 1000 1500 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ देयर, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਵੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਨਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।